फाइल काम सारी टेबुल उपरे थिबा कॉलिंग बेल को दुई थर प्रेस कले सोमेश। कॉलिंग बेल शुणी जड़े कॉन्स्टेबल ऑफिस भीतर को आसिले। सोमेश कॉन्स्टेबल जनक को कहिले संबित को डाकी दियो। कॉन्स्टेबल जनक ओके सर कही बाहर को चलीगले। से बाहर को जीवा परे टेबुल उपरे निज कोहुणी रे भरा देवा सह आखि बंद करी मुंडरे हाथ दे थक्का मारिला परी बसीगले सोमेश। किछि समय पर संबित सोमेश को ऑफिस भीतर को आसी कहिले सर मते डाकिले। सोमेश मुंड उठे संबित को आड़े चाही मुंड टुंगारी हाँ कले आ निज टेबुल उपर गोटे फाइल संबित को आड़े बढ़ी कहिले ए फाइल रो गोटे कॉपी हेड ऑफिस को फॉरवर्ड कर दियो। फाइल को हाथ में धरी संबित पुणी पचारिले सर पार्थ केस। सोमेश दीर्घ निश्वास नहीं हाँ कले। संबित कहले कंग्रेचुलेसन सर आपण ए स्टेशन को आसबार खूब अल्प दिन भितर गोटे बहुत बड़ केस सॉल्व करदेले। सोमेश अल्प हसी पुणी मुंड को टुंगारी हाँ कले। संबित कहले कौन है सर आपण कौन खुशी नुहंती? सोमेश कहले ना सेमिति किछि नहीं केमिति टिके रेस्टलेस फील होछि। संबित कहले ठीक अछि सर आपण एबे ड्राइव करि जीवाटा सेफ नुहे आपण ऑफिस जीप रे रूम को चली जांतु। मो ड्राइवर आपणको गाड़ी को नहीं आपणको घर आगरे पार्क करिदबो आउ एठिका काम सब मु संभाली देबी। जदि किछि इंपोर्टेंट अपडेट्स आसे देन आपणको इन्फॉर्म करिबी। सोमेश कहले थैंक यू संबित थैंक यू वेरी मच। संबित कहले सर ये छोट कथा पई थैंक यू कौन जे? सोमेश हसी कहले हौ ताहले एबे मु आसुची। संबित कहले हाँ सर। सोमेश ऑफिस जीप रे घर को गले आउ तांको पछे पछे तांको गाड़ी नहीं संबित को ड्राइवर भी गाड़ी पार्क कर दे आसिले। सोमेश निज रूम रे पसी जाऊ जाऊ देखिले श्रद्धा टीवी रे न्यूज देखुछंती आउ न्यूज रे रिपोर्टर चिल्लई चिल्लई कहूची जना पड़िछि किए से साइको किलर आपण माने टीवी स्क्रीन रे देखि पारुथिबे ता फोटो हेले भय करिवार किछि नाही। झियो मानंकु निज प्रेम जाल रे फसई हत्या करुथिबा साइको किलर पार्थ करिछि आत्महत्या आउ ए चेहरा को समस्तंक सामना को आनिछंती दबंग ऑफिसर सोमेश मिश्र। टीवी रे एसबु देखि श्रद्धा सोमेश को चाही कांदी कांदी पचारिले एसबु कौन सोमेश? सोमेश को पाटी लगी जाउथाए मुह झाड़ हो जाउथाए तथापि से थंग थंग हो कहले मु एसबु तुमको जणी थांती श्रद्धा। श्रद्धा कहले केबे जणी थांत तुमे भी मते धोखा देलो। मु भाबिथिली पार्थंक शेष इच्छा पाई मु बंचिछि हेले पार्थ तो मोर ही नथिले ताहले मु कहा पाई बंचिबी? श्रद्धा को बुझेइबार चेष्टा रे सोमेश कहउथांती श्रद्धा श्रद्धा मो कथा टिके सुन। हेले श्रद्धा सोमेश को कौनसी कथा को न शुणी कांदी कांदी दौड़ी दौड़ी जाई बालकोनी रु तळकु डेई पड़िले आउ सोमेश चित्कार करी उठिले श्रद्धा। पार्थ विषय रे न्यूज रे देखी श्रद्धा आत्महत्या करिबार स्वप्न देखी श्रद्धा कही चित्कार करी उठिले सोमेश आउ निजको बेड उपरे देखी मुहरु झाड़ पोछि घंटा आड़े अनेइले। घंटारे 5टा बाजिथिला। पार्थर केस रु से श्रद्धा को दूर रखा चाहिए भी जदि श्रद्धा सतटा जानीपारती तेबे श्रद्धा दूरे जीवार भय सोमेश को पार्टी बाहरी गला 5टा बाजी माने मुजा देखिली से सबू सत हो। हाथ में 2 कप चा नहीं रूम को पशि आसु आसु श्रद्धा कहले ना ना जमा भी सत हेनी महाशय आपण ऑफिस रु आसी सोई स्वप्न देखुली संध्या 5टा होती भोर 5टा नुहे आउ मु तो तुमको छाड़ी कुआड़े भी जाऊनी नियो चा पी दियो। श्रद्धा चा आनी सोमेश पचारिले तुमे केमिति जानिलो मु तुम विषय स्वप्न देखुली बोली? श्रद्धा कहले एड्डे जोर रे मो ना डाकिलो जे चमकी मो चा उतरी पड़िला तो निहाती मो विषय स्वप्न देखुथिबो ना आउ मु छाड़ी न जाउथले तुमे एते जोर काई डाकी थांतो? सोमेश कहले बाबा तुमे तो पूरा डिटेक्टिव को परी कथबार्ता करछो। श्रद्धा बड़ जोरे हसिबाकू लागिले आउ कहले डिटेक्टिव आउ मु एमिति सीक्वेंस मु सीरियल रे केते देखिछि सेइठु टिके गेस मारी देले ना हेले कहि दउछि खाली मो ना डाकिलो बोली बंची गलो आउ का ना डाकिथिले जानि थांतो ए हाउसवाइफ केमिति लेडी डिटेक्टिव हो जाई थांता। सोमेश कहले हेले मु तो स्वप्न देखुथिली जदि बा आउ को झियो ना डाकी देई थांती तुमे कोन करि परथांतो जे? श्रद्धा कहले मु तुम स्वप्न भितर पशि से झियो को मारिकी आसथांती। सोमेश कहले अरे बाप रे तुमे तो बहुत डेंजर जना पड़ुछि। दुहे सांग ही हसी से मुहूर्त को उपभोग कला बेले
ହଠାତ୍ କଲିଂ ବେଲ୍ ସାଉଣ୍ଡ ଶୁଣାଗଲା। ସୋମେଶ କହିଲେ, ତୁମେ ରୁହ, ମୁଁ ଦେଖୁଛି। ଆଉ ବାହାରକୁ ଚାଲିଗଲେ। ବାହାରକୁ ଯାଇ ଦେଖିଲେ ରିପୋର୍ଟରମାନେ ଛିଡ଼ା ହେଇଥିଲେ। ସୋମେଶ ଭାବୁଥାନ୍ତି, ଯାହା ଡର ଥିଲା ସେଇଆ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ମୁଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିବା ଘଟଣା ଆଉ ସତ ହେଇଯିବନି ତ? ମୁଁ ସତକୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଙ୍କଠୁ ଲୁଚେଇବାକୁ ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, ସତ ସେତେ ଜୋରରେ ତଣ୍ଟି ଫଟେଇ ଚିତ୍କାର କରି ଶ୍ରଦ୍ଧାଙ୍କ କାନ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ହଠାତ୍ ରିପୋର୍ଟରମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ। ସାର୍, ସାଇକୋ କିଲର କେସ୍ ସଲ୍ଭ ହେଇଯାଇଛି, ଏକଥା କ'ଣ ସତ? ସୋମେଶ ଚମକିଲା ପରି କହିଲେ, ହଁ ସତ। ହେଲେ ପ୍ଲିଜ୍ କେହି କ୍ୟାମେରା ଅନ୍ କରନ୍ତୁନି। ଆଇ ଏମ୍ ନଟ୍ ଫିଲିଂ ୱେଲ୍। ମୁଁ କାଲି ଅଫିସରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିଦେବି। ରିପୋର୍ଟରମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଜଣେ କହିଲେ, ସାର୍, ଆମେ ପ୍ରିଣ୍ଟ ମିଡ଼ିଆ ତରଫରୁ ଆସିଛୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ବାଇଟ୍ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ଆମେ ଅଳ୍ପ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ କରି ଚାଲିଯିବୁ। ସୋମେଶ କହିଲେ, ଠିକ୍ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଏବେ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଦରକାର ଅଛି ତେବେ ସମ୍ବିତ ସହ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ସେ ଏଇ କେସ୍ରେ ମୋର ବହୁତ ଭଲ ସହାୟକ ଥିଲେ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବି, ହେଲେ ମୋତେ କାଲି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟିକେ ସମୟ ଦିଅନ୍ତୁ ପ୍ଲିଜ୍। ରିପୋର୍ଟରମାନେ ଠିକ୍ ଅଛି ସାର୍ କହି ସେଠୁ ଚାଲିଗଲେ। ରିପୋର୍ଟରମାନେ ଯିବା ପରେ ସୋମେଶ ଗୋଟେ ଦୀର୍ଘ ନିଶ୍ୱାସ ମାରିଲେ। ଆଉ ଏଇଆ ଭାବି ସକାଳକୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଲେ କି କାଲିର ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପର ଯେମିତି ଶ୍ରଦ୍ଧାଙ୍କ ହାତରେ ନ ପଡ଼େ। ସକାଳେ ଆଲାରାମ ଶବ୍ଦ ଶୁଣି ସୋମେଶ ଆଖି ଖୋଲି ଶ୍ରଦ୍ଧାଙ୍କୁ ପାଖରେ ନ ଦେଖି ଧଡ଼ପଡ଼ ହୋଇ ବାହାରକୁ ଦୌଡ଼ିଗଲେ। ଆଉ ଦେଖିଲେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ବାହାରୁ ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପର ଧରି ଘର ଭିତରକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ସୋମେଶ ଡେରି ନ କରି ତାଙ୍କ ହାତରୁ ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପରକୁ ଛଡ଼େଇ ଆଣିଲେ। ଶ୍ରଦ୍ଧା ହଠାତ୍ ଚମକି ପଡ଼ି କହିଲେ, ଆରେ ଇଏ କ'ଣ? ସୋମେଶ କହିଲେ, ତୁମେ ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପର କ'ଣ କରିବ ଯେ? ଶ୍ରଦ୍ଧା କହିଲେ, କ'ଣ କରିବି ମାନେ? ପଢ଼ିବି। ଆଉ କ'ଣ କରନ୍ତି କି? ସୋମେଶ କହିଲେ, ଆଜିକାଲି ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପରରେ ସେଇ ଚୋରି ମର୍ଡ଼ର ଏଇସବୁ କଥା ବାହାରୁଛି। ସେସବୁ ଆମ ପାଇଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ତୁମର ସେସବୁ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ଶ୍ରଦ୍ଧା କହିଲେ, ନା ମ, ସେ ଫାଲତୁ ନ୍ୟୁଜ୍ ମୁଁ ପଢ଼େନି। ସୋମେଶ କହିଲେ, ଆଉ କ'ଣ ପଢ଼? ଶ୍ରଦ୍ଧା କହିଲେ, ପେପରର ଲାଷ୍ଟ ଆଡ଼କୁ ଯେଉଁ କୁନି କୁନି ପିଲାମାନେ ଚିତ୍ର କରିଥାନ୍ତି, ଛୋଟ ଛୋଟ ଗପ କବିତା ଲେଖିଥାନ୍ତି, ସେଗୁଡ଼ା ମୋତେ ଭାରି ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ। ସୋମେଶ କହିଲେ, ତାହେଲେ ପେପର ପଢ଼ିବା କ'ଣ ଦରକାର? ଚାଲୁନ ଆମେ କୁନି କୁନି ପିଲା କରିବା। ସେମାନେ ଚିତ୍ର ଆଙ୍କିବେ, ଗପ କବିତା ଲେଖିବେ, ଆଉ ତୁମେ ଦେଖି ଖୁସି ହେବ। ଶ୍ରଦ୍ଧା କହିଲେ, ଯା ମ, ନିଜର ପିଲାଳିଆମି ଯାଇନି, ଇଏ କାଳେ କୁନି କୁନି ପିଲା ସମ୍ଭାଳିବେ। ଶୁଣ, ମୁଁ ଯାଉଛି ଚା କରିକି ଆଣିବି। ମୋ ପାଇଁ ଲାଷ୍ଟ ପେଜ୍ଟା କାଢ଼ିକି ରଖିଦେଇଥିବ, ମୁଁ ଚା ପିଇଲା ବେଳେ ସେସବୁ ଦେଖିବି, ହେଲା? ସୋମେଶ କହିଲେ, ହଉ, ଟିକେ ଭଲ କି ଅଦା ପକେଇ କରିଥିବ। ଶ୍ରଦ୍ଧା ଚା କରି ଆଣିଲା ବେଳକୁ ସୋମେଶ ବିକଳ ହୋଇ ପେପରକୁ ଏପାଖ ସେପାଖ ଆଡ଼େଇ ପାର୍ଥ ନ୍ୟୁଜ୍ ବାହାରିଥିବା ଆର୍ଟିକିଲ୍ ସବୁ କାଟି ନଷ୍ଟ କରିଦେଲେ। ଜଣେ ପୋଲିସ ଅଫିସରଙ୍କ ପତ୍ନୀ ହିସାବରେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଆଗରୁ ବି ସୋମେଶକୁ ଏମିତି ପେପର କଟ୍ କରି ଆର୍ଟିକିଲ୍ କଲେକ୍ଟ କରିବାର ଦେଖିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏସବୁକୁ ନେଇ ଶ୍ରଦ୍ଧା ସନ୍ଦେହ କରିବେନି ବୋଲି ସୋମେଶକୁ ଜଣାଥିଲା। ଶ୍ରଦ୍ଧା ଚା ନେଇ ରୁମ୍କୁ ଆସି ବେଡ୍ ଉପରେ ବସିଲେ। ଆଉ ସୋମେଶଙ୍କ ଫୋନ୍କୁ ଧରି କହିଲେ, ଫୋନ୍ ସାଇଲେଣ୍ଟ କରିକି କ'ଣ ବସି ଛୋଟ ଛୁଆଙ୍କ ଭଳିଆ ପେପର କାଟୁଛ? କିଏ ଜଣେ କଲ୍ କରୁଛନ୍ତି ପା। ସୋମେଶ ହଠାତ୍ ତାଙ୍କ ଫୋନ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଙ୍କ ହାତରୁ ଭିଡ଼ି ଆଣି, ସେ କିଛି ନୁହେଁ, ସମ୍ବିତ କଲ୍ କରୁଛି କହି କଲ୍ ଡିସ୍କନେକ୍ଟ କରିଦେଲେ। ଶ୍ରଦ୍ଧା ଟିକେ ଚିଡ଼ିଲା ପରି କହିଲେ, କ'ଣ ହେଇଛି ତମର ସୋମେଶ? ସୋମେଶ କହିଲେ, କାହିଁ କିଛି ନାହିଁ ତ। ଶ୍ରଦ୍ଧା କହିଲେ, ତାହେଲେ ଏଇ 2 ଦିନ ହେବ ତୁମେ ଏମିତି କାହିଁ ବିହେଭ୍ କରୁଛ? ସୋମେଶ କହିଲେ, କେମିତି? ଶ୍ରଦ୍ଧା କହିଲେ, କାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ କିଏ ଆସିଥିଲେ ପଚାରିବାରୁ କହିଲ, ତୁମର ଜାଣିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଆଜି ସକାଳୁ ପେପର ଛଡ଼େଇ ନେଉଛ, ଫୋନ୍ ଛଡ଼େଇ ନେଉଛ, ଯେମିତି ମୁଁ ତୁମ ଚୋରି ଧରି ଦେଉଛି କି? ସୋମେଶ କହିଲେ, ନା ସେମିତି କିଛି ନୁହେଁ, ଟିକେ ଟେନସନ୍ରେ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ବୋଧେ ଏମିତି ହେଇଯାଉଥିବ। ମୁଁ ସେମିତି କିଛି ଇଣ୍ଟେନ୍ସନାଲି ତୁମକୁ ହର୍ଟ କରିବାକୁ କରୁନି। ଠିକ୍ ସେତିକି ବେଳେ ହଠାତ୍ କଲିଂ ବେଲ୍ ସାଉଣ୍ଡ ଶୁଣାଗଲା। ଶ୍ରଦ୍ଧା ସୋମେଶକୁ ଅଟକାଇ କହିଲେ, ତୁମେ ରୁହ, ଆଜି ମୁଁ ଦେଖିବି। ଶ୍ରଦ୍ଧା ବାହାରକୁ ଚାଲିଗଲେ। ସୋମେଶଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଚଡ଼କ ପଡ଼ିଲା। ସେ ଭାବୁଥାନ୍ତି, କିଏ ଆସିଥିବେ, କ'ଣ କହିବେ କେଜାଣି? କିଛି ସମୟ ପରେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ରୁମ୍କୁ ଆସିଲେ। ସୋମେଶ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପଚାରିଲେ, କିଏ ଆସିଥିଲେ? କ'ଣ କହିଲେ? ଶ୍ରଦ୍ଧା ମୁହଁକୁ ଭାରି କରି କହିଲେ, ସମ୍ବିତ ଆସିଥିଲେ, ତୁମ ବିଷୟରେ ମୋତେ ସବୁକିଛି କହିଦେଲେ। ସୋମେଶ ଡରି ଡରି ପଚାରିଲେ, ସବୁକିଛି କହିଦେଲେ ମାନେ? ସୋମେଶଙ୍କ ଡର ଡର ମୁହଁ ଦେଖି ଶ୍ରଦ୍ଧା ତାଳିମାରି ହସିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଆଉ କହିଲେ, ଡରେଇ ଦେଲି ନା? ସୋମେଶ ଶ୍ରଦ୍ଧାଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ଗୋଟେ ଅବୁଝା ହସଟେ ହସିଦେଲେ। ଶ୍ରଦ୍ଧା କହିଲେ, ଆରେ ସମ୍ବିତ ବାବୁ ଆସିଥିଲେ। ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ତୁମ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ କ'ଣ ଗୋଟେ ଆୱାର୍ଡ଼ ଫଙ୍କସନ୍ରେ ତୁମକୁ ଆୱାର୍ଡ଼ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ଇନଭାଇଟେସନ୍ କାର୍ଡ଼ ଦେଇଗଲେ। ହେଲେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଡରେଇବାକୁ କାର୍ଡ଼ଟାକୁ ବାହାରେ ରଖିଦେଇ ଆସିଲି।
ସୋମେଶ ଏବେ ଟିକେ ଶାନ୍ତିରେ ନିଶ୍ୱାସ ମାରି ଓହୋ ସେଥିପାଇଁ ସମ୍ବିତ କଲ୍ କରୁଥିଲା ବୋଧେ କହି ଟିକେ ହସିଦେଲେ। ଶ୍ରଦ୍ଧା କହିଲେ ଆଚ୍ଛା ତୁମେ ଏମିତି କି ତୀର ମାରିଛ କି ତୁମକୁ ଆୱାର୍ଡ଼ ଦିଆଯିବ? ସୋମେଶ କହିଲେ ନା ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। ଶ୍ରଦ୍ଧା କହିଲେ ମୋତେ ନେଇକି ଯିବ ନା ମୁଁ ବି ଟିକେ ତୁମକୁ ଦେଖି ତାଳି ମାରିବି। ସୋମେଶ ଭାବିଲେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଆୱାର୍ଡ଼ ଶୋକୁ ଗଲେ ସବୁ ସତ ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଚାଲି ଆସିବ, ତେଣୁ ସେ ବାହାନା କରି କହିଲେ ନା ନା ତୁମେ ସେଠିକି ଗଲେ ବୋର୍ ହେଇଯିବ। ଶ୍ରଦ୍ଧା କହିଲେ ହଁ ପା ଏଠି ଘରେ ଏକା ବସି ବସି ଯେମିତି ଏନ୍ଜୟ କରୁଛି। ଶ୍ରଦ୍ଧାଙ୍କ କଥା ବୁଲେଇବାକୁ ଯାଇ ହଉ ମୁଁ ଯାଉଛି ରେଡ଼ି ହେବି କହି ସୋମେଶ ବାଥରୁମ୍ ଭିତରକୁ ଚାଲିଗଲେ। ସୋମେଶ ଗଲା ପରେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଭାବିଲେ ତୁମେ ନ ନେଲେ କ'ଣ ହେଲା, ମୁଁ ତ ଆୱାର୍ଡ଼ ଫଙ୍କସନ୍କୁ ଯାହା ହେଲେ ବି ଯିବି। ଆଉ ସୋମେଶଙ୍କ ଫୋନ୍ରୁ ସମ୍ବିତକୁ ଫୋନ୍ କରି କହିଲେ ସମ୍ବିତ ସାର୍ ଆପଣଙ୍କ ସାର୍ ଅଫିସରୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଆୱାର୍ଡ଼ ଫଙ୍କସନ୍କୁ ଯିବେ କହୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଟିକେ ମୋତେ ସେ ଆୱାର୍ଡ଼ ଫଙ୍କସନ୍କୁ ନେଇଯିବେ କି? ସମ୍ବିତ ଫୋନ୍ରେ ଠିକ୍ ଅଛି ମ୍ୟାମ୍ ଆପଣ ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଥିବେ କହି ଫୋନ୍ ଡିସ୍କନେକ୍ଟ କରିଦେଲେ। ସେଇଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ପ୍ରେସ୍ ମିଟ୍ ସାଙ୍ଗକୁ ଆୱାର୍ଡ଼ ଫଙ୍କସନ୍ରେ ଯୋଗ ଦେବାକୁ ସବୁ ଅଫିସରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ପେଶାଲ ଟେବୁଲ୍ ପଡ଼ିଥିଲା। ସୋମେଶ ନିଜ ନାଁ ଲେଖା ହେଇଥିବା ଚେୟାରରେ ବସୁ ବସୁ ତାଙ୍କ ପାଖ ଚେୟାରରେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଆସି ବସି ପଡ଼ିଲେ। ଠିକ୍ ସେତିକିବେଳେ ଡିଜି ସାର୍ ଭାଷଣ ଦେବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ହେଲେ ସେ ସବୁ ଉପରେ ନଜର ନ ଦେଇ ସୋମେଶ ଶ୍ରଦ୍ଧାଙ୍କୁ ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ପଚାରିଲେ ତୁମେ କେମିତି ଆସିଲ? ଶ୍ରଦ୍ଧା କହିଲେ ସମ୍ବିତ ବାବୁଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ। ସୋମେଶ ଟିକେ ଚିଡ଼ିଲା ପରି ସମ୍ବିତକୁ କହିଲେ ସମ୍ବିତ? ସୋମେଶ ଆଉ ଶ୍ରଦ୍ଧାଙ୍କ ଟେବୁଲ ପାଖରେ ଠିଆ ହେଇ ସମ୍ବିତ କହିଲେ ମୁଁ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି ସାର୍, ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କ ଅର୍ଡ଼ର ଥିଲା। ଠିକ୍ ସେତିକିବେଳେ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଡିଜି ନିଜ ଭାଷଣ ସମାପ୍ତ କରି କହିଲେ ମୁଁ ବେଶୀ ଡେରି ନ କରି ଷ୍ଟେଜ୍ ଉପରକୁ ସେଇମାନଙ୍କୁ ଡାକୁଛି ଯିଏ ଏହି ସାଇକୋ କିଲର କେସ୍କୁ ସଲ୍ଭ କରିବାରେ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଡିଜି ସାର୍ଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ସୋମେଶ ଷ୍ଟେଜ୍ ପାଖକୁ ଯିବାବେଳେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ବି ତାଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ଯିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଆଉ ଶ୍ରଦ୍ଧାଙ୍କ ପଛରେ ଥିଲେ ସମ୍ବିତ। ସୋମେଶ ଫୁସ୍ଫୁସ୍ ହେଇ ଶ୍ରଦ୍ଧାଙ୍କୁ କହୁଥାନ୍ତି ତୁମେ କୁଆଡ଼େ ଆସୁଛ? ଶ୍ରଦ୍ଧା ବି ଧୀରେ ଧୀରେ କହିଲେ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସକ୍ସେସ୍ରେ ମୁଁ କ'ଣ ସାଥ ଦେଇପାରିବିନି? ଷ୍ଟେଜ୍ ଉପରେ ଆୱାର୍ଡ଼ ଗ୍ରହଣ କଲାବେଳେ ବି ସୋମେଶଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ସେ ଆୱାର୍ଡ଼କୁ ଧରିଥାନ୍ତି। ଷ୍ଟେଜ୍ ଉପରେ ସୋମେଶ ସିନା କିଛି କହୁନଥାନ୍ତି, ହେଲେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଙ୍କ ହାବଭାବ ବି ସେ କିଛି ବୁଝିପାରୁନଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପରେ ସମ୍ବିତକୁ ବି ଆୱାର୍ଡ଼ ଦିଆଗଲା ଆଉ ସୋମେଶକୁ କିଛି କହିବାକୁ କୁହାଗଲା। ସୋମେଶ ମାଇକ୍ରୋଫୋନ୍ ଧରି କହିଲେ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଏଭ୍ରିୱାନ୍, ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହଯୋଗ ବିନା ମୁଁ କିଛି ନୁହେଁ। ଏମିତି ମିଳିମିଶି ଆମେ ଆଗକୁ ବହୁତ ସାରା ଭଲ କାମ କରି ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିବା। ଏବେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଙ୍କୁ କିଛି କହିବାକୁ କୁହାଗଲା। ଶ୍ରଦ୍ଧା କହିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କରି ପ୍ରଥମତଃ ମୁଁ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହିଁବି କି ମୋତେ ହରେଇ ଦେବେ ବୋଲି ଡରି ସୋମେଶ ମୋ ପାଖରେ ଯେଉଁ ସାଇକୋ କିଲର କଥା ଆଜି ଯାଏଁ ଲୁଚେଇ ଆସିଛନ୍ତି ସେ ସାଇକୋ କିଲର ପାର୍ଥ ବୋଲି ମୁଁ ଜାଣେ। ସୋମେଶ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ଶ୍ରଦ୍ଧାଙ୍କୁ ଚାହିଁଲେ। ଶ୍ରଦ୍ଧା ସୋମେଶକୁ ଚାହିଁ ହସି ଦେଇ ମୁଣ୍ଡ ହଲେଇ ହଁ କରି କହିଲେ ଯିଏ ମୋତେ ଏତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ମୁଁ ତାଙ୍କ ଆଗରେ ମୋ ଜୀବନର ବାକି ସତ ବି କହିବାକୁ ଯାଉଛି ଆଉ ମୋ ପ୍ରେମର ଅସ୍ତିତ୍ୱକୁ ଆହୁରି ସୁଦୃଢ଼ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ସୋମେଶ ପଚାରିଲେ ବାକି ସତ? ଶ୍ରଦ୍ଧା କହିଲେ ହଁ, ପାର୍ଥ କେବଳ କଲେଜ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟକୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରେ ବୋଲି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ ଗୋଟେ କଲେଜ ଗାର୍ଲ ଦରକାର ଥିଲା ଆଉ ଯାହାକୁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟାଲ ଟ୍ରେନିଂ ଦିଆ ହେଇ ପାର୍ଥକୁ ଫସେଇବା ପାଇଁ ୟୁଜ୍ କରାଯାଇଥିଲା ସେ ସିକ୍ରେଟ୍ ଏଜେଣ୍ଟ ମୁଁ ଥିଲି। ସୋମେଶ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ଶ୍ରଦ୍ଧାଙ୍କୁ ଅନେଇଥାନ୍ତି। ଶ୍ରଦ୍ଧା ପୁଣି କହିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ ପାର୍ଥ ଏକା ଥିଲା ନା ତାର ଗ୍ରୁପ୍ ଥିଲା ନ ଜାଣିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋତେ ମୋ ଅଭିନୟ ଜାରି ରଖିବାକୁ କୁହାଯାଇଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତୁମ ଆଗରେ ବି ପାର୍ଥ ପ୍ରେମରେ ପାଗଳ ବୋଲି ନିଜକୁ ଦେଖେଇ ଆସିଛି। ଭାବୁଛି ତୁମେ ମୋତେ ବୁଝିପାରିବ ସୋମେଶ। ସାଇକୋ କିଲର ଧରା ପଡ଼ିଛି। ଏ କେସ୍ କ୍ଲୋଜ୍ ହେଲା ପରେ ମୁଁ ଫ୍ରି ହେଇଯିବି ବୋଲି ଡିଜି ସାର୍ ମୋତେ କହିଥିଲେ, ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଏ ସିକ୍ରେସିକୁ ତୁମ ଆଗରେ ଖୋଲିବାଟା ଠିକ୍ ଭାବିଲି। ସୋମେଶ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଙ୍କ ଆଖିରେ ନିଜ ପାଇଁ ଭଲ ପାଇବା ଦେଖିପାରୁଥିଲେ, ତେଣୁ ସେ ତାଙ୍କୁ ନିଜ ଆଡ଼କୁ ଭିଡ଼ି ଆଣି ନିଜ ବାହୁରେ ବାନ୍ଧିଦେଲେ। ଠିକ୍ ସେତିକିବେଳେ ସମ୍ବିତ ପାଟି କରି କହିଲେ ବେଷ୍ଟ କପ୍ କୁହନ୍ତୁ କି ବେଷ୍ଟ କପଲ୍, ଆଜିର ଶୋ ସୋମେଶ ସାର୍ ଆଉ ଶ୍ରଦ୍ଧା ମ୍ୟାମ୍ଙ୍କର। ଆଉ ପୁରା ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତାଳି ମାରୁଥିଲେ।